min terms and max terms from 0, 0, 0 to 1, 1. That is M0 to M7 for min terms and M0 to M7 for max terms. Okay, now let us check. Suppose min term 10. If I want to write the min term 10, min term 10 is small and they always caps still. Min term 10. Even writes I want to write for min term 10. Anyone respond change min term 10. If I want to write the min term 10 and 10 binary equal, just I am writing the binary equal. The binary equals to 1, 0, 1, 0. This indicates that it requires 4 variables. Consider the 4 variables are A, B, C, D. We can write 1, 0, 1, 0. That is, I can write A, B is 0, I can write B bar. C, third bit is 1, C, and fourth bit is D, D bar. That is, if I want to write M10, I need to write M10, 10. You know, the decimal equivalent of 10 in binary is 1010. Therefore, we can write the 1010, that is A, B bar, C, D bar. Similarly, if I want to write for M11, if I want to write for M11 రాద్దాం. M11 ఏమవుతుంది? 11 అంటే ఏంటి నాన్న? నన్ను ఫాలో అవుతున్నారా? 11 అంటే ఎంత నాన్న? బైనరీ ఈక్వల్. Anyone? What is the M11? 11 ki binary equal 1011. 1011. Therefore, I can write the in min term. Min terms for I plane cheychu. 1 is A, B plus to 0 వచ్చింది B bar, CD. CD is the min term. Similarly, if you want to write for the max terms అంటే capital letters తో రాయాలి. If I want to write the same max term M10 కి రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు సేమ్ వేరియబుల్ 10 అంటే 1010 నాకు తెలుస్తుంది. Now max term A plus లో 1 వచ్చింది A bar B plus చెప్పాలి. max terms what is sum లో ఉంటుంది. B plus B bar C bar plus D. This is the max term. Similarly, if you want to write for the M11 class M11 equal 1011. This will be equals to sometimes got it A bar plus B plus C bar plus D bar. Okay, this is the min terms and max terms. ఇక్కడ మనకు నేను ఒక 4 వేరియబుల్ వరకు రాశాను. Similarly, if I want to extend, ఇప్పుడు max term, if min term కి రాద్దాను, small term min term. If I want to write for the min term M20 కి రాయాలని అనుకో. ఫస్ట్ దాని బైనరీ ఈక్వలెంట్ రాయాలి. వాట్ ఇస్ ద బైనరీ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ 20? ఎలా చెప్పచ్చు? మనకి 2 పవర్స్ లో చేసుకోవాలి. 2 power of 4 16 plus 4, that is I can write 2 power of 4 1 0 0 1 1 0 0. This is the 20. చూడండి ఇక్కడ దీని ఏమవుతుందా? 16. 2 power of 4 is 16. 2 power of 2 is 4. 16 plus 4 is 20. This is the M20. మన పవర్స్ ఆఫ్ 2 లోనే వెయిట్ చేసుకోవాలి. ఏంటన్నా? Powers of 2 చూసుకోవాలి. Plus, if I want to write the max term, take the variables A, B, C, D. 5 variables వచ్చాయి కాబట్టి A, B, C, D. I am taking A into B bar into C into B bar E bar. This is the min term. Similarly, if I want to write for the max term same 20 కి రాయాలనుకున్నాం. That will be equals to same number 10100. This is the binary equivalent of 20. That will be equals to max terms లో రాయాలండి. ఏమవుతుందని ఫస్ట్ A bar plus B plus C bar plus D plus E. The max term. Min terms max terms మనకు రాయటం వస్తే now our work is how to convert the canonical forms into SOP form to canonical form.
అండ్ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని canonical form లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ we are going to see the examples. First I would like to explain the one example with respect to the canonical form. ఇప్పుడు canonical form లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే canonical forms will be represented with respect to the SOP or POS. First of all, I am taking the example. Consider an example: y equals to sum of under 6. I will verify whether we are having the symbols sigma. Sum of y equals to, I am writing this function y of not I want to write the functions y equals to sum of min terms kabatti I am indicating with small m. I am writing only the numbers min terms 0, 1, 2, 7. జాగ్రత్త చూడండి. I have written this expression, the min terms expression రాసాను. ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి, y equals to sigma of m 0, 1, 2, 7. Sigma is indicating for sum. It is called as sum of products which is represented in canonical form. A canonical form lo undani cheptanu. Therefore I can write this expression as this expression as m0 plus అక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ అన్ని రాయండి. m0 plus m1 plus m2 plus m7. This is the sum of products of min terms. Now I am going to expand this expression. What is m0? m0 లో min term అంటే ఏంటి? You can see the above table అని. నాకు 0 అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 3 వేరియబుల్ ఫంక్షన్ 0 to 7 వచ్చింది కాబట్టి we can assume this function as a 3 variable function. That is, we can write inside the box, I can write with respect to a comma b comma c. This is a 3 variable function. Or else I can write in caps a comma b comma c. ఒక్కోసారి మనకి వేరియబుల్స్ ఇవ్వకపోతే మీరే చూస్ చేసుకోవచ్చు. y of a comma v comma c sigma of 0, 1, 2, 7. I have explained this expression m0, m1, m2, m7. What is m0 now? We have to write the expression. m0 అంటే ఏంటి? anyone m0 అంటే టేబుల్ ఉంది, ఇక్కడ టేబుల్ చూసి చెప్పచ్చు. m0 is a bar b bar c bar. That is m0. Next plus m1 అంటే ఏంటి? a bar b bar c plus m2 అంటే a bar b c bar m7 ABC. Okay, this is the min terms expression. If you observe this expression by, if you identify the expression by లో మీరు చూస్తే నాకు 3 వేరియబుల్ ఫంక్షన్ అని ABC. ప్రతి ప్రొడక్ట్ టర్మ్ లో కూడా మనకి ABC కన్ఫర్మ్ గా ఉండాలి. whether A can be then whether A or B or C can be either complemented form or uncomplemented form. ఏదో ఒక ఫామ్ లో లిటరల్ అనేది ఏ కానీ ఏ బార్ కానీ బి కానీ బి బార్ కానీ సి కానీ సి బార్ కానీ ఖచ్చితంగా ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనకు ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as canonical SOP. Canonical SOP అంటే ఏంటి? We are having the min terms. All the variables must be available either in complemented or uncomplemented form. Okay na? This is the given expression for while. ఇప్పుడు నాకు మన జనరల్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫైండ్ ద canonical POS from the given SOP. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, నాకు పైన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాను y equals to ABC of ఇది ఇచ్చాను. Then they are asking to find current. Yes sir. Okay. ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే y of a comma b comma c sigma of m 0, 1, 2, 7. That is, they have given the canonical SOP. They are asking to find canonical
canonical POS. Canonical POS ni find out cheyamantunaru. They have given the canonical SOP and they are asking to find the POS or canonical POS అని పిలవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? We have find out the y equals to ABC and we have find the SOP expression. This is the SOP. This is the SOP expression. Now to identify the POS. Now POS ని identify చేయాలంటే POS is indicated as the same function with respect to product of sums. Product of sums అంటే we have to use pi symbol. I am going to use the symbol pi. Pi of నాకు పైన చూడండి సిగ్మా ఆఫ్ m లో 0 1 2 7 ఇచ్చారని పై ఇప్పుడు మనకి ఏవైతే నెంబర్స్ దాంట్లో లేవో దోస్ టర్మ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ మాక్సిమమ్స్ అన్న. 0 వచ్చింది 1 వచ్చింది 2 వచ్చింది 3 is not there, therefore we can write 3 comma 4 comma 5 comma 6. These are the max terms from the given expression. మనకి SOP ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి కొన్ని మిన్ టర్మ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ మిన్ టర్మ్స్ లో ఏవైతే నెంబర్స్ లేవో దోస్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇండికేటెడ్ యాజ్ మ్యాక్స్ టర్మ్స్. అర్థమవుతుందా? మనకి మిన్ టర్మ్స్ ఇచ్చారు, ఆ మిన్ టర్మ్స్ లో 0 1 2 7 ఇచ్చారు, దాంట్లో ఏవైతే నెంబర్స్ మిస్ అయ్యో దోస్ టర్మ్స్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ SOP ఎక్స్ప్రెషన్ అని లేవు కాబట్టి వాటిని మనం POS లో రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ లో we can write this expression. That is we can write this as capital M3 into నా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ ఉంది M3 M4 M5 M6. Now we have to write the expression. What is M3 now? M3 అంటే ఏంటి? The M3 will be equals to 3 అన్న. 3 అంటే ఎంత అన్న? 0 1 1. 0 అన్నప్పుడు ఏమవుతుందని A plus B bar plus B bar plus C bar. This is your M3. Similarly M4 nana. What is M4 nana? 100. A bar plus B plus C. This is your M4. Similarly M5 nana. 5 అంటే ఎంత nana? 101. 101 కాబట్టి A bar plus B plus C bar. This is M5. M6 nana. 110. 110 కాబట్టి A bar plus A bar plus B bar plus C. This is your M6. అంటే మీకు ఇప్పుడు అర్థం అవ్వాలన్నా SOP ఇచ్చినప్పుడు POS లో కన్వర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు కెనానికల్ ఫామ్ నుంచి కెనానికల్ ఫామ్ లో దేనికైతే నెంబర్స్ ఇస్తున్నారో SOP లో రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ POS. దట్ ఈస్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే SOP నుంచి POS లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ మనం వాటి మిన్ టర్మ్స్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఆ మిన్ టర్మ్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. నేను అర్థమైందని ఇక్కడ. నెక్స్ట్ విల్ సి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. ద గివెన్ ఫంక్షన్ y ఈక్వల్స్ టు జస్ట్ ఐ టేక్ దిస్ ఫంక్షన్. Like to take the same function. Given product of sums, the variables I am going to write as, see, the variables I am going to take 2 comma 5 comma 7. Given canonical POS, that is given as pi of capital M. They can write like this: pi of capital M, sorry, capital M equals to 2 comma 5 comma 7. 2 comma 5 comma 7. Find the canonical SOP. Canonical SOP find out చేయండి. ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయమన్నప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయండి. ఫస్ట్ I will write the expression for the POS. That is in the POS expression we can write this as M2 plus M2 into POS కాబట్టి M2 into M5 into M7. This will be written as M2 అంటే this is 2 nana 0 1 0. We can write the variables as 0 కాబట్టి A plus B bar plus C M2 into M5 nana. 5 అంటే ఎంత nana?
101 a bar plus b plus c bar m70 అంటే a b c, that is we can write a bar plus b bar plus c bar. This is the given canonical POS m2 into m5 into m7. Now we need to convert into SOP convert cheyali. SOP convert cheyinappudu the same expression we can write y equals to, I am writing the same expression, just I am taking the sigma function copy chestunanu. Y equals to y of a comma b comma c equals to sigma of m. The missing terms in POS. What are the missing terms? POS లో మనకి 257 ఉంది. మిస్సింగ్ టర్మ్స్ ఏమవుతాయి ఇక్కడ? 346. మనకి 46 ఎలా అవుతుంది? మనకి టోటల్ గా 3 వేరియబుల్ ఫంక్షన్. 3 వేరియబుల్ ఫంక్షన్ లో 0 నుంచి 7 వరకు ఉంటాయి. For a 3 variable function we are having 0 to 7. In POS we are having only 257. What are the missing terms? Missing terms ఏమవుతాయి? 0 నుంచి 7 లో మనకు వచ్చిన 257. Missing terms are 0 1 3 4 6. 0 1 3 4 6. మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ చూసుకోవాలండి. నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ 3 అంటే 2 to the power of 3 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ 8 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ 8 పాసిబిలిటీస్ లో మనకి 257 మాత్రమే డిఫైన్ చేశారు. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ మనం we have to write in the opposite and POS లో ఇచ్చారు కాబట్టి SOP లో అవి ఉంటాయి. 0 1 3 4 6. Therefore we can write this expression as y equals to small n m0 sum of products కాబట్టి m0 plus m1 plus m3 plus m4 plus m6. Therefore we can write the expression as, what is m0? M0 అంటే 0 0 0. That is we can write a bar into b bar into c bar. Caps లో రాసుకుందాం. a bar into b bar into c bar plus m1 0 0 1 a bar into b bar into c plus m3 0 1 1 a bar into b c m4 1 0 0 a into b bar into c bar plus m6 1 1 0 a b c bar. Okay, now SOP ఇచ్చినప్పుడు POS లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. Here the SOP is indicating canonical SOP. Canonical SOP ఇచ్చినప్పుడు canonical POS లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేసామని చూసాను. Similarly, canonical POS ఇచ్చినప్పుడు canonical SOP లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేసామని చూసాను. Here we have taken the 2 examples how to convert one form to another form. ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ కి ఎలా కన్వర్ట్ చేసామని చూసాను. Now here our task is to find the SOP ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ canonical చెప్పట్లేదు. ఒక SOP ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన SOP ఎక్స్ప్రెషన్ ని స్టాండర్డ్ canonical SOP కన్వర్ట్ చేయాలి. Given, I am writing the statement, given sum of product expression y equals to, ఒక SOP ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాను, a into b bar plus a into c bar plus b. జాగ్రత్త చూడండి. a into b bar plus a into c bar. I am writing the different forms. a bar into c bar plus b. This is the SOP, sum of product expression. Find canonical SOP and POS. Canonical SOP, POS రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాను. నేను సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ కి canonical SOP కి డిఫరెన్స్ ఉంది. నాకు సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏ బి బార్ ఉంది, ఏ బార్ సి బార్ ఉంది, బి ఉంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద కెనానికల్ ఫామ్. కెనానికల్ ఫామ్ లో ప్రతి మిన్ టర్మ్ కూడా ఖచ్చితంగా 3 వేరియబుల్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ ప్రతి ప్రొడక్ట్ టర్మ్ లో కూడా మనకు ఓన్లీ 2 వేరియబుల్స్ కానీ 1 వేరియబుల్ మాత్రమే కనిపించింది. Therefore we have to convert this into standard SOP and similarly standard POS. Standard SOP కి standard POS కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. విజిబుల్ గా ఉందా? Now the first step, ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటో మళ్ళీ ఒకసారి రాసుకోండి. నాకు గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ y equals to
ఇక్కడ ఎన్ని వేరియబుల్ ఫంక్షన్ అని ఇక్కడది ఎనీవన్ అని ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఎన్ని వేరియబుల్ ఫంక్షన్ వాట్ ఆర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ 3 ఏ బిసి 3 కనిపిస్తున్నాయి ఏదో ఒక ఫామ్ లో మనకి సి అనేది కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ లో ఉంది, బి అనేది నార్మల్ ఫామ్ ఉంది, కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ ఉంది, ఏ అనేది నార్మల్ ఫామ్ లో ఉంది, కాంప్లిమెంట్ ఫామ్. బట్ ఇట్ ఈస్ అ 3 వేరియబుల్ ఫంక్షన్. దట్ ఈస్ వీ కెన్ రైట్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ ఏ కామా బి కామా సి. అంతే కదా, మనకి ఇప్పుడు దీనికి స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఫంక్షన్, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ ఏ ఇంటూ బి బార్. ఇక్కడ మిస్ అయిన టర్మ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టర్మ్ లో ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ లో మనకి మిస్ అయింది ఏంటి, సి మిస్ అయింది. సి అనేది సి బార్ గానే ఉండొచ్చు, సి గానే ఉండొచ్చు, అంతేనా కదా. హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ ద మిస్సింగ్ టర్మ్ ఇస్ సి, దేర్ఫోర్ ఐ యామ్ రైటింగ్ దిస్ యాస్ ఇంటూ 1 ఏ బార్ ఏ ఇంటూ బి బార్ ఇంటూ 1 అని రాస్తాం. ప్లస్ సిమిలర్లీ ద సెకండ్ టర్మ్ లో కూడా మనకి ఏ ద సెకండ్ టర్మ్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బార్ ఇంటూ సి బార్ and we are having one missing term, therefore I am multiplying with respect to 1. Plus third dantlo we are having only b na, I am multiplying again with respect to 1 na. Ikkada enduku 1 tho multiply chesam మనం చూస్తాను. First therefore I am writing this function as a into b bar. నేను 1 ఏమని రాస్తుంటే మిస్సింగ్ టర్మ్ తో రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను by using complement law. We can write c plus c bar equals to 1. That is I am multiplying with respect to c plus c bar. This is the first product term. Third dantlo a bar undi, c bar undi, the missing term b kabatti I am writing b plus b bar. B plus b bar equals to 1 కాబట్టి 1 ని అలా రీప్లేస్ చేశాను. Similarly third product term only b ఒకటి ఉంది, నాకు రెండు మిస్ అవుతున్నాయి. Therefore I am multiplying with respect to a plus a bar తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను 1 ని. Similarly we are having the b already అక్కడ ఇచ్చాను, and we are taking the c plus c bar. C plus C bar. నేను ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైంది చూడండి, నేను డౌట్ ఉంటే ఒకసారి. హియర్ ఐఎమ్ మాడిఫైయింగ్ ద ఫంక్షన్. మనకి ఇచ్చిన ప్రొడక్ట్ టర్మ్ లో టు కన్వర్ట్ ద గివెన్ ఎస్ఓపి ఇంటూ కెనానికల్ ఎస్ఓపి we must have each and every product with 3 variables అన్న. ఆ 3 వేరియబుల్స్ తో ఫిల్ అవ్వడం కోసం ఏం చేసాము, a ఇంటూ బి బార్ ని 1 తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 1 ఈజ్ రీప్లేస్డ్ as c plus c bar. Similarly a bar c bar లో మనకి b మిస్ అయింది కాబట్టి this 1 is replaced by b plus b bar. లాస్ట్ దాంట్లో b ఒకటే ఉంది, మనకి a plus a bar లేదు, c plus c bar లేదు. Therefore now we have multiplied with respect to a plus a bar, b plus b bar. Now again write this equation, ఈ equation multiply చేయండి. ఏమవుతుందన్న a into b bar c plus a into b bar c bar plus నాకు ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయడం ద్వారా వచ్చింది ఏంటంటే బై మల్టిప్లైయింగ్ దీస్ టూ వీఆర్ గెటింగ్ ఏ ఇంటూ బి బార్ సి, ఏ ఇంటూ బి బార్ సి బార్. సిమిలర్లీ బై మల్టిప్లైయింగ్ దిస్ టర్మ్ ఏ బార్ బి ఇంటూ సి బార్, ఆర్డర్లో రాసుకుంటున్నాను ఏ బార్ బి బార్ సి బార్. బై టేకింగ్ ద సెకండ్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్, ఈ సెకండ్ సమ్ టర్మ్ నుంచి మనం చేసుకున్నప్పుడు ఈ సెకండ్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ ఇక్కడ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకుంటూ గెటింగ్ a bar b c bar, a bar b bar c bar. And the last one I am going to multiply each and every term. First b తో multiply చేసుకుంటాను, a into b a into b plus a bar into b. This is multiplied by c plus c bar. Again I am writing the same function. ఇక్కడ వరకు మనకి దీంట్లో ఏదైనా కామన్ గా ఉంటే రిపీట్ అయ్యింది డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ బి బార్ సి ఇక్కడ రిపీట్ అవ్వలేదు. therefore I am writing the same function up to this point. Plus now again multiplying these two terms, a b c plus a b c bar plus a b c bar plus a bar b c bar. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం కరెక్ట్ రాసండి. ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసరికి a b c, సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసరికి a bar b
సరే ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ రాశాను. ఏబి సి రాశాను, ఏబి సి బార్ అయిపోయింది. సెకండ్ దాంట్లో నుంచి ఏ బార్ బి సి, దాంట్లో నెక్స్ట్ దాంట్లో నుంచి ఏ బార్ బి సి బార్. ఒకసారి చూడండి, జాగ్రత్తగా మల్టిప్లై చేస్తే రాసుకోవచ్చు. నౌ ఐడెంటిఫై ఎనీ కామన్ టర్మ్. వీటిలో ఏదైనా కామన్ టర్మ్ ఉందని చెక్ చేయండి. ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై ఎనీ కామన్ టర్మ్, చూడండి. లేకపోతే మీకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటే కన్వర్ట్ దీస్ నెంబర్స్ ఇంటూ మిన్ టర్మ్స్. ఈ నెంబర్స్ ని మిన్ టర్మ్స్ లో మార్చి. ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ ఇది ఏంటన్నా, ఏ బి బార్ సి అంటే ఏంటన్నా, ఏ ప్లస్ లో నార్మల్ ఫామ్ ఉంది, బి బార్ వచ్చింది, సి వచ్చింది. దట్ ఈస్ 1 0 1. Therefore I can write the first term as min term small m లో m 1 0 1 అని ఎంతనా, m5 నెక్స్ట్ 1 0 0 ఏ బి బార్ సి బార్ ఎంతనా, 1 0 0 అంటే m4 నెక్స్ట్ 1 0 1 అని మళ్ళీ ఏమొచ్చిందన్న m5 నెక్స్ట్ 1 1 అని ఏ బార్ బి బార్ సి బార్ ఇది ఎంతనా 0 0 0 కాబట్టి m0 ప్లస్ ఏబిసి 1 1 1 కాబట్టి m7 ప్లస్ మళ్ళీ ఏమొచ్చిందని ఇక్కడ 1 1 0 అంటే ఎంత, 1 1 0 అంటే m6 అగైన్ 0 1 1 అంటే ఎంత, m సార్ టర్మ్ m5 రాదు సార్, టర్మ్ m2 గా సార్. కనెక్షన్ ఫోర్త్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ m2 అంటారా? ఓ సరే m2 0 1 0 కదా, 0 1 0 m2 ప్లస్ ఇక్కడ దాకా వచ్చినా m3 వరకు వచ్చాం 0 1 1 తర్వాత 1 0 1 అని మళ్ళీ 0 1 0 అగైన్ ఇవరికి m2 మొత్తం ఎన్ని వచ్చాయి 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, దీంట్లో ఏదైనా కామన్ వచ్చిందనా? we can write this function as sigma of, దీని మొత్తాన్ని కూడా సిగ్మా లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. I'm writing inserting the sigma symbol sigma of sigma m of, write all the terms in order లో రాస్తాం. 0 2 3 4 5 6 7. okay na? This is the canonical SOP from the given SOP expression. మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి canonical SOP కన్వర్ట్ అయింది. Now what is the second question on this? Find the canonical POS అన్నారు. canonical POS అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, we have to write the missing terms in the SOP. That is we have to insert pi symbol again for the canonical POS. I am writing this as what are the missing terms in the above canonical SOP? 1. Only one. That is, this will be, we can write this as m of 1. Therefore the expression will be, expression ఏమవుతుందన్న 1 అంటే 0 0 1. That is, we can write this as a plus ab plus c bar. ఓకేనా? జాగ్రత్త, ఈ ప్రాబ్లం మీకు చూస్తే మాక్సిమం అర్థం అవ్వాలని, మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి SOP లో ఉంది, విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ canonical form. SOP లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం చేయమన్నారు, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు ఫైండ్ canonical SOP and canonical POS. canonical SOP ని కానీ POS కానీ కన్వర్ట్ చేయాలి. మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, ఎప్పుడైనా సరే ఇచ్చింది SOP అయితే canonical SOP ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దాని నుంచి canonical POS ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ and we'll take the one more example now to convert the opposite way. Okay. Here we are taking the POS given POS expression y equals to, I'm changing the variables from x, I'm taking
x plus y into y plus z bar into z plus x. Given the product of sums y equals to x plus y plus z bar plus z plus x. Then find the canonical SOP. Canonical SOP find out చేయమని. నేను POS చెప్పలేదు. నేను POS చెప్పకపోయినా సరే ఇచ్చింది POS కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు POS తో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, మనకి ఇచ్చింది ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ మనం దాంట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ముందు ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. వేరియబుల్స్ ఆర్ x, y, z, 3 వేరియబుల్ కాబట్టి therefore I am writing the function y equals y of x, y, z. మనకి ఈ క్లారిటీ రావాలి. మొత్తం 3 వేరియబుల్ ఫంక్షన్ అంటే టోటల్ మనకి 8 min terms కానీ 8 max terms కానీ మనకు కనిపించాలి. That will be first I am going to write in the terms of y కాబట్టి I am taking the symbol y. Y of m, y of m అప్లై రాయకూడదు, మర్చిపోయాను. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్. ఇప్పుడు x ప్లస్ y, y ప్లస్ z బార్, z ప్లస్ x. ఇప్పుడు నాకు ఇందులో ప్రతి ప్రొడక్ట్ ప్రతి సమ్ టర్మ్ లో కూడా ఒక వేరియబుల్ మిస్ అయింది. ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ x ప్లస్ y, x ప్లస్ y తీసుకున్నాం. x ప్లస్ y, వాట్ ఇస్ ద మిస్సింగ్ టర్మ్ నాన్న? ఫస్ట్ సమ్ టర్మ్ లో మిస్ అయింది ఏంటన్నా? z రావాలి కాబట్టి సంథింగ్ యాడెడ్ టు 0 నా, 0 యాడ్ చేసాం. అది x ప్లస్ y ప్లస్ 0 అంటే ఏమైనా వేరియేషన్ వస్తుందని ద రిజల్ట్ విల్ బి x ప్లస్ y. సిమిలర్లీ సెకండ్ దాంట్లో కూడా ఐఎమ్ రైటింగ్ y ప్లస్ z బార్ ప్లస్ 0. ఇక్కడ x మిస్ అయింది, 0 తో రీప్లేస్ చేస్తాను x. సిమిలర్లీ థర్డ్ దాంట్లో కూడా ఐఎమ్ రైటింగ్ x ప్లస్ z ప్లస్ y లేదు కాబట్టి y ప్లస్ లో 0 తీసుకున్నాం. You have to remember complement law again. 0 can be written as a into a bar, x into x bar, z into z bar, y into y bar. Therefore, I am writing this as x plus y plus the 0 is replaced as z into z bar. రాసుకోవచ్చాను. 0 can be replaced as z into z bar. రాయచ్చా రాయకూడదు? By using complement law without disturbing the function x plus y plus 0, something plus 0 is same none. ఇక్కడ 0 యాడ్ చేసినా మనకు లాస్ లేదు కాబట్టి ఆ 0 ప్లస్ ఏం చేశాను నేను, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ సమ్ టర్మ్ లో z లేదు కాబట్టి z ఇంటూ z బార్ తీసుకున్నాను. సెకండ్ టర్మ్ లో ఏం లేదు నాన్న, x లేదు కాబట్టి y ప్లస్ z బార్ ప్లస్ x ఇంటూ x బార్. జాగ్రత్త, సెకండ్ టర్మ్ లో నుంచి x ఇంటూ x బార్ తీసుకున్నాను. అండ్ థర్డ్ టర్మ్ లో ఏం లేదు నాన్న, x ప్లస్ z ప్లస్ y లేదు కాబట్టి y ఇంటూ y బార్. నేను మీకు క్లారిటీ రావాలి. ఇక్కడ నుంచి నేను వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ద లాస్ట్ వన్. ద ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి x ప్లస్ y, 0ని z ఇంటూ z బార్ రాసుకున్నాను. సెకండ్ సమ్ టర్మ్ లో నుంచి y ప్లస్ z బార్ ప్లస్ 0 లేదు కాబట్టి, సరే అక్కడ x లేదు కాబట్టి x ని 0, x ప్లస్ లో 0 రాసుకుని x ఇంటూ x బార్ రాసుకున్నాను. థర్డ్ టర్మ్ లో y లేదు కాబట్టి y ఇంటూ y బార్ రాసుకున్నాను. Now apply the distributive law. మీరు distributive law ని అప్లై చేసుకోండి. What is distributive law? A plus b into c. A plus b into c. ఒకసారి మీకు లా చూపిస్తాను. మీరు లా చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎలా రాస్తున్నాను. See, by using this law, a plus bc, we can write a plus bc ni em write a plus b into a plus c. A plus bc ni em write a plus b into a plus c rasko. That is, I am taking this law, we
we are applying this law to the last one, to this our problem. Here we are going to apply the distributive law, that is a plus b into a plus c equals to a plus bc. Here in place of ప్రతి దాంట్లో జాగ్రత్త చూడండి, x plus y ని నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే a అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ దాంట్లో నుంచి జాగ్రత్త, ఫస్ట్ సమ్ టర్మ్ లోంచి x plus y ని ఏమనుకున్నానంటే we are assuming x plus y as a, z as b, c as z bar. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు నేను, ఏమని రాయొచ్చు, a plus b into a plus c అన్నప్పుడు x plus y plus z. That is, I am writing the above expression as y equals to see x plus, sorry, the first expression I can write x plus y plus z into, similarly x plus y plus z bar, x plus y plus z into x plus y plus z bar. Now జాగ్రత్తగా, ఓన్లీ ఐ హావ్ రిటర్న్ దిస్ టర్మ్, ఈ ఒక్క టర్మ్కే రాసుకున్నాను. I have taken only this term, ఈ ఒక్క టర్మే తీసుకున్నాను. That is x plus y plus z bar, z into z bar నేను రాసుకున్నాను. Only this expression I have converted into x plus y plus z, x plus y plus z bar by using the distributive law. That is a plus bc equals to a plus b into a plus c. Here a is assumed to be x plus y, b is assumed to be z, c is assumed to be z plus z bar. Similarly, we are applying to the second sum term. The second sum term lo chudandi malli I am going to apply second sum term, y plus z bar plus x naught. That is, I am writing confusion lekunda rastum, y plus z bar plus x into y plus z bar plus x bar. This is the second term. ఈ సెకండ్ టర్మ్ నుంచి రాస్తాం. This is the second term. ఈ టర్మ్ వరకే మనం తీస్తాం. దీంట్లో again we have applied the distributive law a plus bc. Here in this term a is assumed to be y plus z bar, b is assumed to be x, c is assumed to be x bar. Therefore we have converted this, and we have applied the distributive law to this function. Again we are taking the third sum term, x plus z అని ఒకసారి అర్థమైందా అని, ఇక్కడ ఈ టర్మ్ కి మీరు చెప్పండి, x plus z plus y into y bar. Here a is assumed to be x plus z, b is assumed to be y, c is assumed to be y bar. Therefore we can write this function as, even write x plus z plus y, similarly x plus z plus y bar. నేను అర్థమైంది నేను అందరికి, ఎవరికైనా డౌట్ ఉందని నేను ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. We have applied the distributive law a plus b into a plus c equals to a plus bc. మనకు పైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ మొత్తం కూడా a plus bc ఫామ్ లో ఉంది. అక్కడ x plus y ని a అనుకుంటున్నాను, సెకండ్ దాంట్లో y plus z bar ని a అనుకున్నాను, థర్డ్ దాంట్లో x plus z ని a అనుకున్నాను. Like this we have expanded the equation. Now I am rewriting the same equation in the order. జాగ్రత్త x y z ఫ్యాషన్ లో రాసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఓకే, x plus y plus z, this is the first product term. Second product term లో కూడా ఆర్డర్ లో అనేది ప్రాబ్లం లేదు, x plus y plus z bar. థర్డ్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ లో వచ్చి ఆర్డర్ మారింది, వచ్చేసి రైటింగ్ x plus y plus z bar. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ లో కూడా x bar plus y plus z bar. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ లో మళ్ళీ ఆర్డర్ లోనే ఉంది, x plus y plus z, and similarly x plus y bar plus z. Now the expression is converted into canonical POS. This expression is converted into canonical POS. Now we are going to write with respect to max terms. X plus y plus z. What is the max term? Max terms లో రాయాలి. x plus y plus z అంటే ఏంటి చూడండి, x plus y plus z మొత్తం కూడా నార్మల్ ఫామ్ లో ఉంది. a plus b plus c అంటే m naught. నార్మల్ ఫామ్ లో ఉంటే మనకి m naught, అంటే ఇక్కడ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉంటే దట్ ఇస్ 0 plus 0 plus 0. That is, we can write this as m
0 into next one 0 0 1 0 0 1 అంటే ఎంత నాన్న m1 నన్ను అర్థమవుతుందా మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయను నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ 0 0 1 అగైన్ థర్డ్ వన్ కూడా అదే అందుకని we can write this as m1 multiplied by fourth one చూడండి fourth one ఏముందని ఇక్కడ 1 0 1 కాంప్లిమెంట్ ఉంటే 1 అని మీనింగ్ 1 0 1 అని 1 0 1 అంటే m5 మళ్ళీ నార్మల్ ఫామ్ లోకి వచ్చింది this is again we can call this as again dot m0 and this is 1 so 0 1 0 0 1 0 అంటే ఎంత m 1 2 3 4 5 6 మొత్తం 6 టైమ్స్ రావాలి again I am rewriting this function as y equals to I am indicating with respect to product of sums by and take the pi symbol take the pi symbol pi of m of pi of m of 0 comma 1 comma 1 2 comma entrana 5 అంటే 0 1 2 5 these are the max terms మనకి ఇచ్చిన POS ni we have converted into standard POS this is the canonical POS now we need to convert into canonical SOP that will be equals to sum of the remaining terms small m what are the remaining terms now that missing terms 0 1 2 5 3 4 3 comma 4 comma 6 comma 7 these are the canonical SOP and ever non disturbance create చేస్తాను చెప్పావా మురళికి J0 4 J0 మరి ఇంకేం కావాలి బయట నుంచి నాకు అర్థమైంది నాన్న మనం ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ POS లో ఇచ్చాము POS లో కూడా x plus y into y plus z power into z plus x ఉంది they are asking to find the canonical SOP అంటే we have to find the min terms ఆ min terms find out చేయడం మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఫస్ట్ canonical POS లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి ఈ ప్రాబ్లం ని మీకు డౌట్ ఇక్కడ అందరూ కామ్ గా ఉన్నట్టు అనిపించింది just see this problem again you will get the clarity first ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి this is the first term x plus y నేను చేశాను x plus y plus 0 అని తీసుకున్నాను x plus y is taken as x plus y plus 0 అని అలా తీసుకుంటే మనకి ఇచ్చిన సమ్ టర్మ్ లో వచ్చే వాల్యూ ఏమి రాదంటే x plus x అన్నా x plus 0 అన్నా ఒకటేనండి similarly x plus y అన్నా x plus y plus 0 అన్నా ఒకటే now this 0 అక్కడ 0 దేంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం మనకున్న ఫస్ట్ సమ్ టర్మ్ లో 3 వేరియబుల్స్ కనిపించాలి x y z మూడు కనిపించాలి z కనిపించట్లేదు కాబట్టి we are replacing x plus y plus z into z bar 0 ని దేంతో రీప్లేస్ చేసాం z into z bar తో రీప్లేస్ చేసాం now this is similarly remaining sum terms for y plus z bar this 0 is replaced by x into x bar and this 0 is replaced by y into y bar ఇక్కడ నేను ఒక టర్మ్ కి క్లియర్ గా రాస్తున్నాను జాగ్రత్త చూడండి here in this the first term that is x plus y is assumed to be a x plus y ni a అనుకున్నాం z is assumed to be b comma z bar is assumed to be 0 ఇక్కడ ఫార్ములా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లై చేసి a plus b into a plus c a plus bc ఈ ఫస్ట్ సమ్ టర్మ్ లో నుంచి ఈ by taking this term ఈ టర్మ్ ఒక్కదాన్ని మనం ఏం చేసాం we have taken this term we have applied the
distributive law అని మనం అప్లై చేసుకున్నాం. Here we have applied the distributive law for this term. It only up to this point we have taken the distributive law. దీనికి distributive law అప్లై చేసాం మనం. Next, after applying the distributive law, we have expanded the equation. Equation expand చేసాను. That is x plus y plus z, x plus y plus z bar. Like this, the remaining terms కూడా apply చేసాను. And after writing this POS form, ఆ POS ని మళ్ళీ మ్యాక్స్ టర్మ్స్ లో రాయాలి. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. నాకు మిన్ టర్మ్స్ లో వచ్చేసరికి ఒకలా ఉంటుంది, మ్యాక్స్ టర్మ్స్ లో వచ్చేసరికి కాంప్లిమెంట్. అంటే ఇక్కడ మ్యాక్స్ టర్మ్స్ లో ఏమవుతుంది, నార్మల్ ఫామ్ ఉంటేనేమో మనకి 0 అని మీనింగ్, కాంప్లిమెంట్ లో ఉంటే 1 అని మీనింగ్. దట్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎం నాట్. తర్వాత ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ బార్, జెడ్ బార్ అంటే ఇక్కడ కాంప్లిమెంట్ జెడ్ అనేది 1 అని మీనింగ్. 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 1, దట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు m1. అగైన్ 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 1, దట్ ఈస్ m1. థర్డ్ చూడండి, ఎక్స్ బార్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ బార్. ఎక్స్ బార్ అంటే 1, 1 ప్లస్ 0 ప్లస్ 1, దట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు m5. సిమిలర్ లాస్ట్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అంటే మళ్ళీ 0. లాస్ట్ వన్ ఇస్ 0 ఎక్స్ ప్లస్ వై బార్ ప్లస్ జెడ్. ఎక్స్ ప్లస్ వై బార్ ప్లస్ జెడ్ అంటే ఏమవుతుంది, 0 ప్లస్ 1 ప్లస్ 0, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు m2. We have converted this into canonical POS. To write the into canonical SOP, we have to write the missing numbers in the variable. There is sigma of m 3, 4, 6, 7, and we can write the expression also. Expression ఏమవుతుందన్న, the expression m3 అంటే 0, 1, 1, that is 0 అంటే x bar y z plus m4 m4 అంటే ఏమవుతుందన్న 1, 0, 0, x into y bar into z bar plus m6 1, 1, 0, x into y into z bar plus m7 x into y into z. This is the canonical SOP. I hope everyone ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది ఎలా కన్వర్ట్ చేసామో మీకు తెలియాలి. ఎలా కన్వర్ట్ చేసామో మీరు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఇక్కడ వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. నన్ను ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఐ విల్ రిపీట్ విత్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. నన్ను ఎవరికైనా డౌట్ ఉందో, నన్ను ఎవరికైనా డౌట్ ఉందో, లేదు నేను క్వశ్చన్ ఇస్తాను, మళ్ళీ మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, నాకు ప్యానల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నా ఎవరికి డౌట్ లేదు కదా? ఓకే, రైట్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ద ప్రీవియస్ పేపర్స్. మీ ప్రీవియస్ పేపర్స్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తున్నాను. ఆ ప్రాబ్లం ఒకసారి మీరు రైట్ చేయండి. ఒకసారి ట్రై చేద్దాం, మీరు చేయగలుగుతారా లేదా. Just wait, I am opening the problem. The given expression, find the canonical SOP. For the given expression, find the canonical SOP. The function f equals to c plus a plus b into a plus b bar. The function f. Here one function is given. That function you have to convert
this into canonical SOP. You have to convert into canonical SOP. నేను ఎలా చేయొచ్చు నేను ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా లేకపోతే నేను నెంబర్ పిలవను? I want to call the C1 అన్న. C1 ఉందా నాన్న? C1. నీ పేరేంటి నాన్న? ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేయను. నీ పేరేంటి? వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? హలో శాంతి సార్. జ్యోతి. శాంతి సార్. ఓకే ఓకే నీ వాయిస్ క్లారిటీ రావట్లేదు. ఒకసారి ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, రీడ్ చేయ ఫంక్షన్ f ఈక్వల్స్ టు ఫంక్షన్ కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి. C plus A plus C plus A plus B into A plus B A bar. plus B complement. B complement. Now we have to convert into canonical SOP. Is the ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉందన్న? SOP లో ఉందా POS లో ఉందా నాన్న? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ SOP లో ఉందా POS లో ఉందా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, SOP అంటే సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ లోనే ఉండాలి. కానీ మనకు అలా ఉందా? ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమో C ఉంది, మన సెకండ్ టర్మ్ లో వచ్చేసరికి POS లో ఉంది. A plus B into A plus B bar. It is not either in SOP, not either in POS. SOP లో లేదు, POS. It is in mixed now. Mixed లో ఉంది కాబట్టి we have to convert this into any one standard form. మనం దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటి? స్టాండర్డ్ అసలు కెనానికల్ SOP కన్వర్ట్ చేయాలి. Therefore we need to convert this function into first into product of sums. Take C plus multiply these two terms. ఆ టూ టర్మ్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే A plus B into A plus B. మనకు ఒక లా కూడా ఉంది, బట్ లా గుర్తున్నా? ఓకే చెప్పండి. A into A ప్లస్ ఏమొస్తుంది? A into B bar plus B into A. A into B again. B into A. last one is B into B into B into B bar. B into B bar. And then 4 terms వస్తున్నాయి మనకి. This will be equals to first term is C plus A into A అవుతుంది. What is A into A? ఐడెంటిటీ లా ఆర్ ఐడెంపోటెన్స్ లా చూసుకుంటే A 1 into 1 is 1, 0 into 0 is 0, A into A is A. Similarly, second one is A into B bar. Third one A into B plus B into B bar is 0. Okay now the given expression is like this one: C plus A plus AB bar plus AB. Okay, the given expression is like SOP. ఇప్పుడు SOP లో కన్వర్ట్ అయింది సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఏం చేయాలి? we have to convert into canonical కన్వర్ట్ చేయాలంటే ప్రతి ప్రొడక్ట్ టర్మ్ లో కూడా మిస్ అయిన టర్మ్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఫస్ట్ దాంట్లో C లో ఏం మిస్ అయిందన్న? నాకు కెనానికల్ ఫామ్ లో ప్రతి ప్రొడక్ట్ టర్మ్ లో కూడా మనకి 3 వేరియబుల్స్ ఉండాలి. ABC. A మిస్ అయింది, B మిస్ అయింది. Therefore I am writing missing terms as A plus A bar. రాసుకోవచ్చా? చెప్పండి సార్. ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు కదా సార్ అన్ని? మనం ప్రాబ్లం సింప్లిఫై చేసుకొని కూడా చేయొచ్చు, లేకపోతే మిస్ అయిన టర్మ్స్ రాసుకొని కూడా చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సింప్లిఫై అంటే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? A కామన్ తీస్తే 1 plus B bar వస్తుంది. అంతేనా మనం చెప్పేది? ఇఫ్ యూ టేక్ A as కామన్, లాస్ట్ 2 టర్మ్స్ నుంచి A కామన్ తీస్తే, లాస్ట్ 2 టర్మ్స్ నుంచి A కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందని? B plus B bar ఏమవుతుంది? ఓకే
1 నువ్వు అవుతుంది చెప్పినట్టు సార్. చేద్దాం. B bar. If I take A as common, B plus B bar, and if we can write this as again C plus A plus ఏ సార్. A plus A. Okay. And then again we can C write plus this A as, అవుతుంది. this will be written as C plus A. Okay, this is the final minimizer. Now missing terms add చేయండి. మిస్సింగ్ టర్మ్స్ ని యాడ్ చేయాలి. నేను ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చెప్పండి. నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎస్ఓపి నాడు. కానీ బట్ ఇది ఎలా ఉందని చూస్తే సి ప్లస్ ఏ ఉంది, ఆల్రెడీ SOP లో ఉంది. ఎస్ఓపి లో ఉంది. బట్ ప్రతి టర్మ్ లో కూడా ఏం సిలో ఏం మిస్ అయింది? ఏబి మిస్ అయింది సార్. ఏబి మిస్ అయింది. అంటే ఐ వాంట్ టు రైట్ సి. ఇక్కడ మిస్ అయిన టర్మ్ ఏం రాసుకుంటున్నాను? ఏబి మిస్ అయింది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఏ ప్లస్ ఏ బార్. నేను 2 మెథడ్స్ లో చేసి చూపిస్తాను ఈ ప్రాబ్లమ్ ని. బి ప్లస్ బి బార్ సి వరకు, ఓకేనా? ప్లస్ ఏలో ఏం మిస్ అయిందను? ఏ టర్మ్ లో బి ప్లస్ బి బార్ మిస్ అయింది. B. సి ప్లస్ సి బార్ మిస్ అయింది. ఇది మొత్తం మల్టిప్లై చేసి రాసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుందని ఎస్ఓపి ఎక్స్ప్రెషన్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే విల్ గెట్ ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ కన్వర్ట్ టు ఎస్ఓపి. ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై, ఏ ప్లస్ ఏ బార్ ఇంటూ బి ప్లస్ బి బార్ ఏమవుతుందని ఏబి ప్లస్ ఏ బార్ బి ప్లస్ ఏబి బార్ ప్లస్ ఏ బార్ బి బార్, ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ A into, now I am converting these two, B, BC plus B bar C plus BC bar plus B bar C bar. Now I have to multiply again all the terms. See the multipliers. A B C plus A bar B C plus A B bar C plus A bar B bar C. This is the first term. Only plus చేసుకున్నాం. Remaining terms లో మళ్ళీ again A B C plus A B bar C plus A B C bar plus A B bar C bar. Now the given expression is converted into canonical SOP. We have to write the min terms. Min terms into write ABC అంటే ఎంత? What is ABC? 7. M7 plus A bar BC అంటే 011 M3 plus A B bar C 101 M5 plus A bar B bar C అంటే 1001 that is M1 plus ABC and again we get what M7 101 we got M5 110 M6 100 M4. Okay, now these are the min terms. Therefore we can write this as sigma of small m. Write all the terms. First term em కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఇది m1 3 4 5 6 7. Missing term ఏంటన్నా? What is the missing term? ఏం మిస్ అయిందా? మనకి మొత్తంలో min terms ఏమొచ్చాయి? 1 3 4 5 6 and the max terms ఏమవుతాయి? The max terms will be equals to the function f equals to max terms. We can write that as phi of m the missing terms in max terms. Phi of m equals to 0, 2. These are the max terms.
ఈ ఆన్సర్ కరెక్టా కదని చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు డూ ద సేమ్ ప్రాబ్లం అప్ టు దిస్ పాయింట్. అంటే ఇదే ప్రాబ్లం మళ్ళీ కాపీ చేసుకున్నాను. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు redo the same problem. Up to this point, ఈ పాయింట్ వరకు మనం ఏం చేసాం? we got the expression as c plus a. నాకు ఇది ఎలా ఉందంటే c plus a ని this is in terms of POS. Therefore I am writing this as caps c plus I am rewriting c plus a plus the missing term I am writing as 0. నా జాగ్రత్త చూడండి, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం c plus a నుంచి మనం SOP కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఏవైతే మిస్సింగ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని ఇంటూ 1 చేసుకుని a plus a bar b plus b bar అని మల్టిప్లై చేసి, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ c plus a లో ఉంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫస్ట్ POS అన్నాను. నాకు ఇక్కడ నుంచి POS లో చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది అనిపించింది. జస్ట్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ఇంటూ the POS. Therefore I am writing this function as rewriting a plus ఆర్డర్ లో రాసుకున్నాను a plus c plus missing term 0 నేను రాసుకున్నాను b into b bar అని రాసుకున్నాను. I am going to apply distributive law. ఇందా చెప్పినట్టు a plus c ని a అనుకుంటున్నాను, b c అనుకుంటున్నాను. Therefore I can write by using the distributive law a plus c plus b into a plus c plus b bar a plus b plus b bar. Okay, now write the max terms. Think max terms right now. A b c order lo rastu without a plus b plus c into a plus b bar plus c. Therefore the max terms are m a b c. This will be equals to 0. Normal form of 0 into 0 1 0. This will be equals to m, and we can write this as pi of, మనం మీకు రెండిట్లో ఏది ఈజీ అనిపిస్తే ఎలా అయినా చేయొచ్చు. నాకు అక్కడి నుంచి సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ అవుతుంది అనుకున్నాను కాబట్టి నేను అలా తీసుకున్నాను, అంత మించి ఏం లేదు. pi of m 0, రెండింటికి అదే ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ నుంచి we can write the min terms రాసుకోవాలంటే దీంట్లో మిస్ అయిన టర్మ్స్ min terms అవుతుంది. నేను అర్థమైంది నాన్న ఇలా చేసే ఉన్నది. దిస్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉన్న ప్రాబ్లం అది. యూ కెన్ డూ దిస్ ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లం మీరు ఎలా చేసుకోవడం పాసిబిలిటీ ఉంది. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నేను, మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా డౌట్ ఉందని అడుగుతాను. ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్? C1 4C1 అర్థమైంది నాన్న? C9 అర్థమైందా? C9 నీ డౌట్ ఏంటి నాన్న? రేస్ చేసే హ్యాండ్స్. 4C9 నేను 4C9 ఎవరు నాన్న? సారీ సార్, బై మిస్టేక్ వచ్చింది. నీ పేరేంటి నాన్న? లావణ్య సార్. లావణ్య. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ఉందనేది ఒకసారి మీరు చెప్పండి. మీకు అర్థం అవుతుందో లేదా? కెన్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సేమ్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ ద, రాసుకున్నాను అందరూ ప్రాబ్లం రాసుకున్నాను. ఫైండ్ ద canonical SOP, find the canonical SOP and canonical POS for the following function: f equals to a plus జాగ్రత్తగా రాసుకోండి ఈ ప్రాబ్లం. a plus a bar
into B bar plus A bar into C మొత్తానికి బ్రాకెట్ మొత్తానికి మళ్ళీ కాంప్లిమెంట్. నా అర్థమైంది ప్రాబ్లం. F equals to A plus A bar into B bar plus A bar into C whole complement. అందరికి ప్రాబ్లం విజిబుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. సైజ్ పెంచుతున్నాను ఒకసారి. F equals to A plus A bar into B bar, A bar into C bar. We have to convert into standard canonical SOP and canonical POS. Lavanya. మనం ఉన్నాను C9 లావణ్య అన్న ఒకసారి మాట్లాడినాను. హలో సార్ నాన్న క్వశ్చన్ చూసావా నాన్న? చూసాను సార్. ఇది ఇప్పుడు ఎస్ఓపిలో ఉందా పీబీఎస్ లో ఉందా నీ ప్రాబ్లం? ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఎలా ఉంది? ఎస్ఓపి ఉందా, పీబీఎస్ లో ఉందా, మిక్సిల్ లో ఉందా? ఆన్సర్ రావాలండి. నీకు తెలుసా తెలియదా? 2 types లో ఉంది సార్. 2 types లో ఉందంటే ఇట్ ఈస్ నైదర్ ఎస్ఓపి నార్ పిఓఎస్. ఇది ఎస్ఓపి లో లేదు, పిఓఎస్ లో కూడా లేదు. ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉందంటే మనకు బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు. మనం పిఓఎస్ కెనానికల్ పిఓఎస్ కానీ కెనానికల్ ఎస్ఓపి లోకి మార్చాలంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ని we have to minimize the given expression. ఈ మినిమైజ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నువ్వేం చెప్పగలుగుతున్నాను? మినిమైజ్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు? ఇప్పుడు a plus we are having the two functions. ఇది ఎలా ఉందంటే x plus y whole bar D Morgan's law ఉంది. Can you explain the D Morgan's law now? D Morgan's law explain చేయగలుగుతావు? x plus y whole bar అంటే ఏంటి? What is D Morgan's law? x plus y whole bar. D Morgan's law ఏంటి? What is D Morgan's law? X bar y bar. లావణ్యని అడిగాను. I'm discussing with Lavanya. X bar into Lavanya. సార్ నువ్వు భయపడుతున్నావా ఏంటి? సార్ భయం లేదు కదా? తెలిస్తే తెలుసు, తెలియకపోతే తెలియదు అని చెప్పాల్సిన భయం ఏం లేదు. ఓకేనా? ఓకే. ఐఎమ్ రైటింగ్ D Morgan's law ఇంకోలా రాసు. X into y whole bar. What is the D Morgan's law? What is the D Morgan's law? X into y whole bar. తెలుసా నాన్న, తెలీదా నాన్న? X into plus y. X plus y. X plus y. It is wrong, no? It is x bar plus y bar. Okay na Lavanya? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అన్ని బులియన్ లాస్ మొత్తం కూడా నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. గెట్ రెడీ. మొత్తం లాస్ మొత్తం కూడా ఫార్ములాస్ మొత్తం ప్రిపేర్ అవ్వు. నేను ఏదైతే చెప్పాలో, లేకపోతే ఏదైనా నాకు లాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. ఓకేనా? నోట్స్ రాస్తున్నావా నాన్న? నోట్స్ రాస్తున్నావా? రాయట్లేదా? రాస్తున్నాను సార్. రాస్తున్నావా? ఓకే. నేను ఉన్నాను, వేరే వాళ్ళు అడుగుతాను. G2 4G2 ఉన్నారా నాన్న? 4G2 ఎవరినైనా? 4G2 G1 ఆబ్సెంట్. 4G2 రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. 4G2 4G3
4G2 4G3 ఇద్దరులో ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. 4G2 వెంకట్ హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? సార్ వెంకటం సార్. వాట్ ఈస్ 4G2 ఎవరున్నాను? లిస్ట్ వస్తుంది. 4G2 4G3 ఇద్దరిని కూడా నా క్లాస్ కాల్ చేయమన్నా. నెక్స్ట్ 1 వీక్ ఆప్షన్ పెట్టేసాను. G2 ప్రేమ్ సాయి సార్. నెక్స్ట్ 1 వీక్ ఆప్షన్ పెట్టేసాను, రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. 4G2 4G3 ఇద్దరు కూడా. సార్ G2 సార్ ప్రేమ్ సార్. సిగ్నల్ వీక్ గా ఉంది సార్ ఇంట్లో, అందుకే. ఏం చేస్తున్నా పేరెంట్స్? సార్ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు? ఫాదర్ మదర్? ఫాదర్ రిటైర్డ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్. ఎక్కడ ఉంటావునా నువ్వు? విజయనగరం సార్. విజయనగరం టౌన్ లోనే ఉంటావు కదా? ఓకే, ప్రాపర్ నెట్ కనెక్షన్ పెట్టుకున్నాను. వైఫై కనెక్షన్ అనేది పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఓకేనా? G2 నాకు ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఇవ్వను. We are going to apply the DeMar constant x plus y whole bar equals to x bar into y bar. Here x is assumed to be, ఈ ప్రాబ్లం ఏమని తీసుకున్నాం అంటే x ని we are assuming x equals to a bar into b bar. x ని a bar into b bar అనుకుంటున్నాం. y ని ఏమనుకుంటున్నానంటే a bar into ఆ ప్రాబ్లంలో చూడండి a bar into c అని తీసుకుంటున్నాం. In this problem apply the DeMar constant. DeMar constant అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? x plus y whole bar అప్లై చేస్తున్నాం. a bar into b bar plus a bar into c whole bar కి we are going to apply DeMar constant to this. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది చెప్పు. a ప్లస్ వస్తుందా? జాగ్రత్తగా చూడండి. x ప్లేస్ లో a బార్ b బార్ ఉంది, y ప్లేస్ లో a బార్ c ఉంది. we are applying x plus y whole bar. అంటే ఇక్కడ x ప్లస్ ఏమవుతుందన్నా ఆన్సర్ ఏంటి? x బార్ ఇంటూ y బార్ రావాలి ఆన్సర్. x ప్లస్ లో ఏముంది? a బార్ ఇంటూ b బార్ whole bar. This is your x multiplied by b bar is y bar equals to ఏమవుతుంది? a bar into C whole bar. Okay, no? Yes. Sir. Now next, what is the next step? Then ఇంకా simplify చేయాలి. Again apply the DeMar constant. Yes sir. a into వచ్చిందని a plus రిమైనింగ్ చెప్పండి. a plus a bar. Is that right? a bar a double bar already bar ఉంది, double complement ఉంది కాబట్టి b bar b bar. Yes sir. Similarly next function కూడా DeMar constant అప్లై చేయి. a double complement plus c complement. b complement. What is a double complement? a double complement ఏమవుతుంది? 0 కాంప్లిమెంట్ ఏంటన్నా? 0 కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 0 కాంప్లిమెంట్ ఏంటి? 0 కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత? 1 0 1 sir 1. అలానే 0 డబుల్ కాంప్లిమెంట్ చేస్తే 0 complement 1 కాబట్టి again we are getting the 1 complement that will be equals to 0 sir 0. అలానే a డబుల్ కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది? a డబుల్ కాంప్లిమెంట్ చేస్తాం కాబట్టి 0 అంటే 0 అని కూడా 0 వచ్చింది. a వస్తుంది ప్లస్ b డబుల్ కాంప్లిమెంట్. what is the b double complement? b double complement equals to b. Similarly, b
A double complement is A plus C complement. Now simplify this function. A plus B into A plus C bar. ఏమవుతుంది? స్పీడ్గా చేస్తే క్లాస్ అయిపోయినట్టు, ఇదే లాస్ట్ ప్రాబ్లం. A plus B into A plus C ఏమవుతుంది? వాట్ ఇస్ దట్ లా? A plus B into A plus C. మనం లా చేసాం, లా మీకు చూపిస్తాను, ఎక్కడుందో ఐడెంటిఫై చేయాలి. Distributive law. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, A plus B into A plus C, Yes, sir. ట్రాన్స్పోజిషన్ థియరం. We can write this as Yes, sir. A bar B plus AC. రాసుకోవచ్చునా? A bar Yes, B sir. plus AC అని రాసుకోవచ్చు. ఇంకేమైనా పాసిబిలిటీ ఉందో తర్వాత? We are applying the transposition theorem. We can write this function as ఏమని రైట్ చెప్పండి. A bar B. A bar B plus B bar A bar C. C. A bar B plus A bar C అవుతుంది. A bar C. A bar. నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు? నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు? అక్కడ ఏంటో తప్పు చెప్పినట్టున్నాను. మల్టిప్లై చేయ ఒకసారి. ఆన్సర్ A ఇంటూ A ప్లస్ A ఇంటూ C బార్ ప్లస్ A ఇంటూ B ప్లస్ B ఇంటూ C బార్. C bar. F ఈక్వల్స్ టు A ప్లస్ A. A ఇంటూ A అంటే ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ A ఇంటూ C బార్ ప్లస్ A ఇంటూ B A into B plus B into C bar. B into C bar. We can write this as F equals to A plus A అంటే A నేను. A. Next, I am rewriting all the functions AB A B. B C bar plus B C A bar. C bar. C bar. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? A common. ఏ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ దాంట్లో నుంచి యూ కెన్ టేక్ ఏ as కామన్. F ఈక్వల్స్ టు ఏ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ B నండి 1 plus B ప్లస్ B plus B B C bar ప్లస్ B C bar A C C bar. bar A C bar. A C bar. Again, F equals to 1 plus B is 1. A plus now B C bar plus దాంట్లో C bar కామన్ చేసిన Yes, sir. తీసిన ఉపయోగం ఏం లేదు. We can write this as B C bar plus A C bar. A C bar. This is the final minimized expression. Yes. Next ఏం చేయొచ్చు? We can take A as common. A కూడా కామన్ తీయచ్చు లాస్ట్ స్టెప్ లో. F equals to, if you take A as common, we are getting 1 plus C bar. C bar. 1 plus C bar into B C bar. B C bar. Now F equals to, you can write this as A plus B C bar. B C bar. Okay, now this is the final minimized expression. Yes, sir. Now, what is the question, Anna? Question I get. Convert this into standard SOP, standard POS. Convert this into standard SOP, standard POS. నాకు ఇక్కడ SOP కన్వర్ట్ చేయడం కన్నా POS కన్వర్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే బై అప్లైయింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా,
here I am going to apply the distributed a plus bc bar. I can write this as a1 right chana a plus b into A plus C bar. a plus b into a plus C bar. c bar అని రాసేసుకోవచ్చు బై ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. Yes. Yes, sir. ఇలా అయినా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు, ఏదర్ ఎస్ఓపి ఆర్ పివైస్. ఇక్కడ మిస్ అయిన ఫస్ట్ దాంట్లో మిస్ అయిన సి కాబట్టి సి ఇంటూ సి బార్ రాసుకుంటే ఇక్కడ బి మిస్ అయిన ప్లస్ బి ఇంటూ బి బార్ రాసుకుంటారు. దీన్ని మీరు Yes. యూ కెన్ యాడ్ ద స్టెప్స్ ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు. Yes. నేను అందరికి ఒక స్మాల్ హింట్ ఇస్తాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేయడం ఈజీగా ఉందా హార్డ్గా ఉందా? నాకు క్లారిటీ ఇస్తే మీకు షార్ట్ కట్ చెప్తాను. ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది, ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం కూడా ఇలా చేయడం మీకు ఈజీగా ఉందా హార్డ్గా ఉందా? నన్ను ఫ్రాంక్ గా చెప్పండి. మీరు ఈజీగా ఉందనుకుంటే బులియన్ లాస్ వాడుకొని చేయడం చాలా ఈజీ. హార్డ్గా ఉంది అనుకుంటే ఇంకో మెథడ్ ఉందా? నన్ను చెప్పమంటారు ఇంకో మెథడ్ ఏంటో? స్టెప్స్ ఎక్కువైపోతుంది. ఈ స్టెప్స్ కాకుండా ఈ స్టెప్స్ చేసేలోపు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సరే ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా అంటే ఎట్ ఎనీ టైం నాన్న ఇన్ బులియన్ ఆల్జీబ్రా కావచ్చు, ఎస్టీఎల్డీలో కావచ్చు, ఏదో దేనికన్నా ఒక సొల్యూషన్ రావట్లేదు, మనకి మిన్ టర్మ్స్ మ్యాక్స్ టర్మ్స్ తెలియట్లేదు అన్నప్పుడు వీ కెన్ గో ఫర్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇండక్షన్ టేబుల్. మీకు ఇండక్షన్ టేబుల్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ చెప్పాను ప్రీవియస్, ఒకసారి రీకాల్ చేస్తాను చూడండి. Here when I am explaining the consensus theorem, we have proved the state and verify the consensus using perfect induction method. ఇది గుర్తుందా? Do you remember this? Perfect induction table. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ని ఈక్వల్ చేస్తే చాలండి, అవునా కదా? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ని ఈక్వల్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ ఇండక్షన్ టేబుల్ అని చెప్పాను. సిమిలర్లీ టు ఐడెంటిఫై ద మిన్ టర్మ్స్ అండ్ మ్యాక్స్ టర్మ్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ టేబుల్. ఇక్కడ ఇదే ప్రాబ్లంకి నేను అదే సేమ్ టేబుల్ వాడుతున్నాను చూడండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ప్రీవియస్ గా చేసిన దానికన్నా కూడా చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. మీరు ఒకసారి దీన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద టేబుల్, ఒక టేబుల్ తీసుకుంటాను, ఇదే సొల్యూషన్ మీకు వస్తుంది. దీనికన్నా స్పీడ్ గా వస్తుంది సొల్యూషన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద టేబుల్. The inputs are A, B, C. I am taking the three inputs A, B, C, A bar B, A bar C bar, whole bar out. Just అవసరమైనప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ 3 ఇన్పుట్స్ కాబట్టి A, B, C అని తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సెకండ్ టర్మ్ లో మనకు వచ్చేసరికి ఐడెంటిఫై ద ప్రొడక్ట్ టర్మ్స్. వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ప్రొడక్ట్ టర్మ్స్ యాజ్ A bar into B bar. A bar into B bar ప్రొడక్ట్ టర్మ్ కనిపించింది. Similarly, A bar into C. This is one product term. And third one, this is the sum of these two. A bar, B bar plus A bar, C. Are రెండింటిని యాడ్ చేసి దానికి కాంప్లిమెంట్ చేయాలి. And the last one is your function F. F అంటే ఏంటంటే F equals to the entire function A plus A bar B bar plus A bar C whole bar. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ద వాల్యూస్. సీ ద మ్యాజిక్. ఇక్కడ మీకు ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇది ఇలా చేస్తే. అంటే ఎప్పుడైనా మనకి బులియన్ లాస్ గుర్తు రావట్లేదు, సొల్యూషన్ కరెక్టా కాదని డౌట్ ఉంది, వీ కెన్ గో బై దిస్ మెథడ్ అండి. ఈ మెథడ్ ద్వారా వెళ్ళచ్చు. ఓకే, ఇదేం మిస్టేక్ ఏం కాదన్నా, ఇలా చేస్తే తప్పు మార్క్స్ పడవు అనేది ఏం లేదు. వెన్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ వీ కెన్ డూ దిస్. ఏబిసి యొక్క ఆల్ పాసిబిలిటీస్ రాస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. ఏబిసి యొక్క ఆల్ పాసిబిలిటీస్ రాస్తున్నాను. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. Now identify A bar B bar. మన ఇక్కడ సొల్యూషన్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎఫ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందన్నా, ఏ ప్లస్ సంథింగ్.
ఏకి 1 అని వస్తే మాత్రం అవుట్పుట్ 1 అని. ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a ప్లస్ 1, ఏ మీరు ఏ వాల్యూ కింద 1 ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో ద రిజల్ట్ విల్ బి 1. దట్ ఈస్ జాగ్రత్తగా చూస్తే ఫర్ ఆల్ దీస్ పాసిబిలిటీస్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 1. అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 1. మీరు ఆన్సర్ చేసినా సరే అదే వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ కండిషన్స్. రిమైనింగ్ కండిషన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయింది? ఏ బార్ బి బార్ ప్లస్ ఏ బార్ సి బార్ మీద డిపెండ్ అయింది. ఫస్ట్ వి వెరిఫై దిస్ వన్. ఏ బార్ ఇంటూ బి బార్ నన్ను ఏమవుతున్నారు? 0 కాంప్లిమెంట్ 1 బి కాంప్లిమెంట్ 1. దిస్ ఈస్ 1. జాగ్రత్త చూడండి. సిమిలర్లీ 0 కాంప్లిమెంట్ 1 దిస్ ఈస్ 0. సి 0 కాబట్టి 0. సి 0 అని అన్ని చోట్ల కూడా 0 అయిపోతుంది. సి ఇంటూ ఏ బార్ కాబట్టి మీ సి వాల్యూ ఎక్కడైతే 0 వచ్చిందో దట్ ఈస్ 0. దిస్ ఈస్ 0. దిస్ ఈస్ 0. 4 zeros వస్తుంది. అండ్ సిమిలర్లీ we are verifying the remaining. A bar into B bar, this is 1. A bar into this is 1. మనం మీరు బైనరీలో కాంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా ఈజీగా రావాలండి. ఏ 0 కాంప్లిమెంట్ 1 1 కాంప్లిమెంట్ బి 1 వచ్చింది. బి ఎక్కడైతే 1 ఉందో అన్ని కూడా 0 అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ 0. మీ బి ప్లస్ లో ఎక్కడైతే 1 ఉందో 0 రాసుకోవచ్చు. అండ్ సిమిలర్లీ బి ప్లస్ దిస్ ఇస్ 0, దిస్ ఇస్ 0. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దీస్ టూ. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దీస్ టూ. ఈ రెండు చూడండి. ఏ బార్ ఇంటూ బి బార్. ఏ బార్ అంటే ఇక్కడ ఏ 1 ఉంది కాబట్టి ఇది 0. ఏ 1 ఉంది కాబట్టి ఇది 0. ఏ 1 చోట్ల అన్ని కూడా 0 అయిపోతుంది. అండ్ నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద రిమైనింగ్. ఏ బార్ ఇంటూ సి బార్. ఏ 0 ఉందన్న. 0 ఇంటూ 1 దిస్ ఈస్ 1. ఏ 1 ఉందన్న. 1 కాంప్లిమెంట్ కాబట్టి 0. ఏ 1 వచ్చింది కాబట్టి 0. సి హియర్ ఆల్సో ఏ 1 వచ్చింది కాబట్టి 0. Now you have to add these two and make the complement. 1 plus 0 1. 1 complement is 0. 1 plus 1 1. 1 complement is 0. 0 plus 0 0 complement is 1. 0 plus 1 something 1 వచ్చింది. 1 వచ్చిందంటే 0. 1 1 1 1. Now you have to add a plus something. A plus a bar b bar plus a bar c bar plus whole complement. దీనికి a యాడ్ చేయండి. a 0 ఉంది. 0 plus 0 0. 0 plus 0 0. 0 plus 0 0. Sorry, 0 plus 1 is, ఇక్కడ 1 వచ్చింది. 0 plus 1 is 1. 0 plus 0 is 0. Now this is the output now. Now from this output we can write the min terms and max terms. The output conditions లో ఎక్కడైతే మీకు 1 వచ్చిందో those are called as min terms. That is, we can write f equals to sigma of, నేను ఇక్కడ ఏ ప్రాపర్టీ వాడట్లేదు. నేను ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ సింగిల్ ప్రాపర్టీ వాడకుండా చెప్తున్నాను. సిగ్మా ఆఫ్ స్మాల్ ఎం. అవుట్పుట్ 1 ఎక్కడ వచ్చిందో చెప్పండి. కండిషన్స్. అవుట్పుట్ 1 ఎక్కడ వచ్చిందన్న? 0 1 0 అంటే ఎంత అన్న? 0 1 0. అవుట్పుట్ 1 కండిషన్. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, యూ గాట్ ద 1. 0 1 0 అంటే ఎంత? 2. దట్ ఈస్ ఫర్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 2 కామా similarly 4 comma 5 comma 6 comma 7. These are the min terms. ఇవన్నీ కూడా మీకు min terms. ఇవన్నీ కూడా min terms అవుతుంది. అంటే ఇందాక మనం చేసిన దానికన్నా కూడా మీరు ప్రాపర్ గా టేబుల్ రాసుకొని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం రాసి అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ f కి వాల్యూ రాయాలి. అవుట్పుట్ 1 వస్తే min terms. అవుట్పుట్ 1 ఎక్కడైతే వచ్చిందో min terms. Similarly the max terms రాయాలంటే f equals to, you can write the max terms sigma of pi of m pi of m. The remaining terms 0 ఎక్కడ వచ్చిందన్న? అవుట్పుట్ 0 వచ్చిన టర్మ్స్ మొత్తం కూడా మ్యాక్స్ టర్మ్స్. 0 ఏంటన్నా? 0కి వచ్చింది, 1కి వచ్చింది, 3కి వచ్చింది. ఆర్ ఎల్స్ the missing terms in min terms. నేను ఒకసారి అందరూ కూడా చూడండి. ఈ రెండిట్లో ఏది ఈజీగా అనిపిస్తే అది ఫాలో అవచ్చు. ఎప్పుడైనా పర్టికులర్ ప్రాబ్లం మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మినిమైజ్ బై యూజింగ్ బులియన్ లాస్ అని స్పెసిఫై చేస్తే బులియన్ లాస్ వాడుకోండి. లేదు ఇలా కూడా చేయొచ్చు. టేబుల్ తీసుకొని ఆ ఫంక్షన్ అవుట్పుట్ రాయండి. అవుట్పుట్ లో 1 వచ్చిన కాంబినేషన్స్ మొత్తం కూడా min terms. అవుట్పుట్ లో 0 వచ్చిన కాంబినేషన్స్ మొత్తం కూడా max terms. ఓకేనా? ఒకసారి ఇది జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి.
దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ నాన్న. ఇందాక తీసుకున్న ప్రాబ్లంలో కూడా మీరు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు, దీనికి ఈక్వల్ రావాలి. ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే దట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ద సేమ్, మనకు వచ్చిన టర్మ్స్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఆ రెండు కూడా ఈక్వల్ గా వస్తాయి. డౌట్ ఉంటే చెక్ చేయండి. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద క్లాస్. చాలాసేపు అయింది. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి తర్వాత అడగండి.